सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। बिहार च एनडीए ने लहराया जित दा झंडा। एनडीए नूं मिलियां 125 ते महागठजोड़ नूं 110 सीटां। नीतीश कुमार ही होणगे बिहार दे अगले मुख मंत्री। बिहार तो पंजाब तक भाजपा की जित के जशन। चंडीगढ़ च भाजपा वर्करां ने तोड़े कोरोना नियम। पार्टी के पंजाब प्रधान अश्वनी शर्मा ने आगामी चोणां च वधिया प्रदर्शन की जताई उम्मीद। पंजाब के किसानों को केंद्रीय मंत्रियों नाल मीटिंग लई 13 नवंबर का मिलिया सद्दा। भलके चंडीगढ़ च होवेगी 30 किसान जथेबंदियों की बैठक दौरान केंद्र नाल गलबात लई बनाई जाएगी अगली रणनीति। केंद्र नाल बैठक तो पहला किसान आगुआं दे तिखे तेवर जारी। क्या खेती कानून वापस होण ते MSP की गारंटी तो घट कुछ मंजूर नहीं। लंबे संघर्ष की विधी तैयारी। अते कोविड महामारी कारण बंद किया गया विरासते खालसा म्यूजियम 7 महीने बाद खुला। सैलानियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालना करना होवेगा लाजमी। पहले दिन पुजे लोक प्रबंधों तो खुश आए नजर। ते हुण खबरां दा विस्तार। बिहार विधान सभा चोणां च एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले च नीतीश कुमार की अगवाई वाले एनडीए ने 243 सीटां विचों 125 सीटां जित के बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, जबकि महागठजोड़ नूं 110 सीटां मिलियां। एनडीए के मुख्यमंत्री लिए उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं ते भाजपा ने चोणां दौरान स्पष्ट कर दिता सी कि चाहे जेडीयू दीआं सीटां घट आउण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होणगे। चोणां च आरजेडी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभरी है ते भाजपा दूजे नंबर ते रही। चोणां च जेडीयू ते कांग्रेस नूं नुकसान होया है। चोणां विच भाजपा 74, जेडीयू 43, हम 4, वीआईपी 4, महागठजोड़ विच आरजेडी 75, कांग्रेस 19, CPI-ML 12, CPI 2, CPI-M 2, AIMIM 5, बसपा 1, LJP 1 ते आजाद उम्मीदवार 1 सीट ते जिते। बिहार चोणां च एनडीए की जित हुई तो चंडीगढ़ च बीजेपी के जशन देखने को मिले। नियमां की उलंघना करते हुए बीजेपी दफ्तर बाहर वर्करां ने पटाके चलाए ते लड्डू वंडे। चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी विच पटाके चलाउण ते रोक लाई है ते इस दी उलंघना करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत भी दी है, पर बीजेपी ते शायद कानून नहीं लागू होंदे। इसलिए अज चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर बाहर वड्डी गिणती च पटाके चलाए गए। अकाली दल नाल गठजोड़ टुटण ते किसान अंदोलन कारण पंजाब च भाजपा हाशिए ते नजर आ रही सी, पर बिहार चोणां च जित मिलण तो बाद बीजेपी वर्करां दा उत्साह सिखरां ते है। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्वनी शर्मा ने वर्करां दे नाल पार्टी की जित का जश्न मनाया ते उन्हां दा मूँह मिठा करवाया। अश्वनी शर्मा का कहना सी कि पंजाब विच भी भाजपा 2022 दीआं विधान सभा चोणां च वधिया प्रदर्शन करेगी अते अपने दम ते सरकार बनाउण च सफल होवेगी। देश के प्रधानमंत्री जी जदों दे देश के प्रधानमंत्री बने ने, जिस प्रकार उन्होंने किसानों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, किसान के लिए काम किए ने, ये उहदा ही परिणाम है कि बिहार ने सारे जातिगत समीकरणों तो उपर उठ के विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, अमन लिए, शांति लिए, भाईचारे लिए जिहड़ा वोट किया है और इहदा परिणाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैन वाला है अज। और इसका परिणाम जोड़ा प्रभाव है पंजाब के अंदर भी देखने को मिलेगा। और एक पासे किसान बिलों को लैके बहुत सारे चर्चावां चल रही सी, बिहार होए चाहे उत्तर प्रदेश होए चाहे मध्य प्रदेश होए, ये परिणामां ने दस्सिया है कि यह जोड़े बिल सी ये उन्हां दे हित च ने और किसान दे बिना कोई भी चुनाव नहीं जितया जा सकता देश के अंदर। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने आमदन नूं डबल करने लई ये जिहड़े उपराले कीते ने उहदे उत्ते लोकां ने मोहर लगाई। आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज जरनैल सिंह का कहना है कि बिहार चोणां के नतीजे पंजाब उत्ते कोई असर नहीं पाउणगे। जरनैल सिंह लुधियाना विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि पंजाब अते बिहार के जमीनी हालातां 'च बेहद अंतर है। अकाली दल नालों अलग होण मगरों भाजपा का पंजाब दे विच कोई आधार बाकी नहीं रहा। इस मौके जरनैल सिंह ने किसान संघर्ष के पक्ष च डट के खड़े रहने की गल कही। उन्होंने मुताबक केंद्र सरकार नूं पंजाब च तुरंत रेल गड्डियां की आवाजाही बहाल करनी चाहिए है। एक किस्म का पंजाब के नाल ब्लैकमेलिंग की जा रही है। बहुत चंगा होगा कि रेल गड्डियां की
जो सप्लाई है वो जारी कर दी जाती, शुरू कर दी जाती, रेगुलर कर दी जाती। आज घट है पर फिर भी जो कहना तो एक चंगा कदम होएगा। पंजाब ते बिहार की सिचुएशन बहुत अलग है। पंजाब के किसान जिस तरीके सड़कों पर आए हैं, जे अज की डेट पंजाब च इलैक्शन हो जाए तो बीजेपी तो छो अकाली दल का भी खाता जीरो रहना तो कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलना, क्योंकि जो रोल तीनों पार्टियों का रहा वो सारे पंजाब लोग नहीं बैठे। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 12 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ PhDਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਦੀ 'ਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਜ ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਛੱਡੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਗੈਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। केंद्र सरकार दंड देना चाहती है। लोकतंत्र के अंदर हमेशा जो भी शासन में बैठा हुआ हो वो यदि जनता को उसके निर्णय के लिए दंड देने की बात करता है तो ऐसे घमंडी राजा का पतन होता है। और केंद्र सरकार पंजाब को दंड देना चाहती है कि पंजाब ने क्यों खेती के लिए बनाए गए उनके 3 कानूनों का विरोध किया। जो पंजाब ने आवाज़ उठाई उसके लिए वो दंडित करना चाहते हैं पंजाब को और इसलिए ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं।
इसीलिए किसानों से बातचीत करके रास्ता नहीं निकाला जा रहा है और इसीलिए जो है पहले जो अपॉर्चुनिटी हमने पैदा कर दी थी बातचीत की जो है उसको नकारा गया। तो यदि पंजाब के में आज की स्थिति के लिए कोई दोषी है, कोई षड्यंत्रकारी है तो केंद्र सरकार। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਜਸਵੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। हमारे अनुमान से और हमारे नहीं पूरे देश के अनुमान से, बिहार की जनता के अनुमान से भी नीचे रहे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हम परिणामों को वो करते हैं। यहाँ से और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। बल्कि एक चीज़ निश्चित हो गई कि बिहार का वोट सरकार किसकी बन रही है, मगर तेजस्वी के रूप में एक नए नेतृत्व का उभार हुआ है और कांग्रेस गठबंधन में है उनके साथ और हमारा पुराना गठबंधन है। और हम जो गठबंधन हमने महागठबंधन जो बिहार में बनाया, हम उस तरीके का प्रयोग और राज्यों में भी करेंगे, मगर भारत के संविधान को समाप्त करने और लोकतांत्रिक संघीय लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने वाली ताकतों के खिलाफ हम निरंतर लड़ाई को जारी रखेंगे। सड़क में भी रखेंगे, संसद में भी जारी रखेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जीत के लिए भी काम करेंगे और हार की स्थिति में हम लोकतांत्रिक जन आंदोलनों को संगठित करके आगे बढ़ें। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਕਰਤੀ, ਚਲ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ
ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਸੀ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ 362 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ 80 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 282 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗਣ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਫੁੱਲ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗਣ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਰਾਖ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਫੜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਘਰ ਉੱਜੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉੱਜੜਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਉੱਜੜੂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਚੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਿੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਾਇਨੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਚੀ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੈਪਰੋਟਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ, ਮੰਡੇ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ 6:30 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਸਾਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜੀ ਕੈਂਚੀ। ਨਹੀਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮਰੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੈਂਚੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਟਿਲ ਜੇ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਸਾਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਟੇਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ 'ਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਿਪਲਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ 'ਚ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਨਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ BJP ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨ, ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27/1/2021 ਪਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 125 ਤੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 110 ਸੀਟਾਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ। ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਜਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਤਿਆਰੀ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।